صوفیہ کا غلام ہوں، اتنا سمجھ لینا آپ کی آخرت کے لیے بتا رہا ہوں. آپ کو ہر مسلک کا فاؤنڈر ملے گا لیکن سنیوں کا فاؤنڈر آپ کو کسی صدی میں نہیں ملے گا. کیا بات ہے، بہت حق بات ہے. کسی بھی جماعت کا فاؤنڈر دیکھو، مثال گالی نہیں دے رہا، سمجھانے کے لیے تاکہ بچوں کے علم میں بھی بات ہے. دیوبند مسلک کے فاؤنڈر ہے مولوی قاسم نانوتوی، مولوی اشرف علی خان، مل گئے آپ کو فاؤنڈر. کب کے ہیں یہ؟ 1857 کے بعد. اہل حدیث مسلک کا فاؤنڈر ہندوستان میں مولوی اسماعیل دہلوی، کب ہے؟ کب ہے یہ کب کے ہیں؟ 1826 کے. ٹھیک اسی طریقے سے قادیانیوں کا فاؤنڈر غلام احمد قادیانی. اسی طریقے سے شیعہ مسلک کا، رافضی مسلک کا فاؤنڈر عبداللہ ابن سبا. ملا کہ نہیں ملا؟ لیکن ہمارے اہل سنت کے مسلک کا فاؤنڈر غوث پاک نہیں. منبر ہے، فاؤنڈر نہیں. غوث پاک بھی فاؤنڈر نہیں ہے سنیت کے، منبر ہے. وجہ کیونکہ ان کے ابا بھی سنی تھے. ان کے ابا غریب نواز فاؤنڈر نہیں ہے سنیت کے، منبر ہے کیونکہ ان کے ابا بھی سنی تھے. صابر پاک منبر ہے، فاؤنڈر نہیں ہے، ان کے ابا بھی سنی تھے. اللہ اگر پتا چلا جب غوث پاک اس کے فاؤنڈر نہیں ہے، غریب نواز فاؤنڈر نہیں ہے، صابر پاک فاؤنڈر نہیں ہے، محبوب الہی فاؤنڈر نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت اس کے فاؤنڈر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے ابا بھی سنی، ان کے دادا بھی سنی. اگر سنیت کا فاؤنڈر امام احمد رضا کو مانا جائے تو نقی علی کا تعلق کس فرقے سے تھا؟ رضا علی کا تعلق ہمارے فاؤنڈر نہ احمد رضا امام ہے، نہ غوث پاک ہے، نہ غریب نواز ہے، نہ محبوب الہی ہے. بڑھ کے ان علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہوں، امام حسین بھی سنیت کے فاؤنڈر نہیں ہے، مولا علی بھی سنیت کے فاؤنڈر نہیں ہے، عثمان غنی بھی سنیت کے فاؤنڈر نہیں ہے، عمر ابن خطاب بھی سنیت کے فاؤنڈر نہیں ہے، صدیق اکبر بھی سنیت کے فاؤنڈر نہیں ہے. پھر کس نے اس کی بنیاد رکھی؟ جو اسلام لے کر آیا تھا اسی محمد الرسول اللہ نے سنیت کی اتنا پرانا مسلک لاؤ، اتنا پرانا. آپ کہیں گے حضور نے کیسے بنیاد رکھی؟ کہا مانا علیہ وصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ، یہی کہہ کے تو بنیاد رکھتی سنیت کی. مانا علیہ سے مراد سنت اور اصحابی سے مراد جماعت. اہل سنت و جماعت کا اعلان حضور کر رہے ہیں. اسی لیے دیکھو جو یا رسول اللہ، یا علی، ہاں یا علی. جموں والوں، اب تمہیں وہ مسلک چاہیے جو مولوی نے رکھا یا وہ چاہیے جو مولا مصطفیٰ جان رحمت اللہ؟ یہ نصیب کی بات ہے، نصیب کی بات ہے. کوئی عیب دار والوں کے پیچھے چلتا ہے اور کوئی بے عیب کو اپنا امام مانتا ہے. یہ نصیب کی بات ہے، فیصلہ لوگ خود کریں. ہمارا کام پہنچانا ہے، ہمارا کام مسلط کرنا نہیں ہے، ہمارا کام زبردستی کرنا نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور ہے، جس کا جو عقیدہ مولوی نے بتایا گارنٹی نہیں ہے کہ جنت تک لے جائے گا، لیکن جو عقیدہ مولا مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا پورا یقین ہے. بلکہ کتنا یقین، ہمیں اپنی ماں کا بیٹا ہونے پہ جتنا یقین ہے، ماں کا بیٹا ہونے پہ جتنا یقین ہے، ماں کا بیٹا ہونے پہ جتنا یقین ہے، اس سے زیادہ محمد الرسول اللہ کی سچائی پر یقین ہے. یہی تو فرق ہے. دیکھو مولوی کیا کہتے ہیں اور مولا کیا کہتے ہیں، فرق دیکھو. مولوی سے مراد وہ جو 1857، ورنہ یہ تو سب اللہ والے ہیں. ہمیں وہی مولوی چاہیے جو مولا مصطفیٰ جان رحمت کی بولی بولتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں وہ تو بکری کا دودھ دوتے تھے. میں نے کہا بالکل دوتے تھے، بالکل انکار نہیں ہے. لیکن مولوی صاحب آپ کے کہنے کے مطابق نہیں دوتے تھے، اس لیے کہ مولوی کا دونا اور ہے اور مولا مصطفیٰ جان رحمت کا دونا اور ہے. وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو دھیان دو گے تو بات سمجھ میں آئے گی. گفتگو کو ٹرنے دیں گے اینڈ کی طرف. توجہ فرمائیں. ہم اگر دونا چاہیں تو بکری بچے والی ہونا چاہیے. بکری بچے والی ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بکری بانجھ ہو تو بانجھ بکری کا دودھ
बड़े से बड़ा शेखुल हदीस भी धो नहीं सकते। शेखुल हदीस का काम है बुखारी पढ़ाना, 5 बकरी का दूध निकालना शेखुल हदीस साहब का काम। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा, सिर्फ बयान कर। आप देख रहे मेरे जुमले चेक करें, अगर आपको ऐसा लगे कि मैं किसी का मजाक उड़ा रहा हूँ तो मैं अपनी बात वापस ले लूँ, लेकिन अगर मैं सच्ची बात करूँ, अगर किसी को बुरा लगता है तो जम्मू में 5 बकरी लाकर रखिए, शेखुल हदीस साहब को खड़ा कीजिए, लीजिए हजरत काम कर लीजिए। नहीं कर सकते, ठीक। एक बात, 5 बकरी हो फिर बीमार इतनी हो के पड़ी हुई हो, फिर भी उसका दूध नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि खाने पीने वाली तंदुरुस्त बकरी का दूध निकल सकता है। लेकिन ये मेरा नबी और सिर्फ मेरा नबी हिजरत के वक्त जब तशरीफ ले जा रहे हैं तो सिद्दीक अकबर की भूख का ख्याल आया, खुद के भूख का नहीं, सिद्दीक अकबर की भूख का ख्याल आया। अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक अकबर, मेरे नबी के मुसल्ले का पहला इमाम, नबी के असहाब का इमाम, अल्लाह अकबर, नबी का यारे गार, नबी का यारे मजार, अल्लाह अल्लाह, जिसका सोच भी बेमिसाल है, जिसके दिल की सांस भी बेमिसाल है, वो सिद्दीक बावफा रज़ी अल्लाह ताला की भूख का ख्याल करते हुए हुजूर ने फरमाया, अबू बकर, ये औरत जो बैठी हुई, इससे कहो हमें कुछ खिला दे। सिद्दीक ने खुद नहीं कहा हुजूर ने, क्योंकि जो देने आया था वो मांगना नहीं चाहता था और उनको तो चाहिए भी नहीं था, उन्हें तो ख्याल किसका था? सिद्दीक की भूख का। एक जुमला कह दूं आगे बढ़ के, जिसको सिद्दीक की भूख का इतना ख्याल हो उसे सिद्दीक की इज्जत का कितना ख्याल हो। अगर कोई अपने आप को आशिक रसूल कह के सिद्दीक अकबर पे उंगली उठाता है तो उसको पता होना चाहिए जो सिद्दीक अकबर को भूखा नहीं देख सकता, वो सिद्दीक अकबर पे दी जाने वाली गालियों पे कितना बेकरार होता होगा, कितना बेचैन होता होगा। ये भी उन्वान है, लेकिन बात अभी ये नहीं है। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए, गौर फरमाओ मुसलमानों। मेरे आका ने फरमाया, इससे कहो, मैं वो वाकया नहीं पढ़ रहा हूँ, पूरा सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। मैंने बहुत जगह पर इसको पढ़ा, लेकिन इशारा करके गुजरना चाहता हूँ, असल उन्वान की तरफ आना चाहता हूँ जो सैयद साहब ने और कमेटी के जिम्मेदारों ने इशारे किए, तो उसकी तरफ आना चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया, इस औरत से कहो ये हमें कुछ खिलाए। उस खातून ने कहा, मेरे घर में कुछ नहीं है। और उसके बाद उस खातून ने कहा, मेरे शौहर सारी बकरियां लेकर के गए हैं, अगर बकरी यहाँ होती तो मैं बकरी का दूध धोकर तुम्हें पिला देती। अरब वालों का दस्तूर नहीं कि आने वाले मेहमान को खाली लौटा दे, इसलिए घर में कुछ नहीं, सारी बकरियां जंगल को गई है, मेरा शौहर लेकर के गया है। ये बीमार बांझ बकरी पड़ी है, बीमार है, चल नहीं सकती, पड़ी हुई है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई खिदमत नहीं कर सकती। सरकार ने जब ये सुना तो सिद्दीक अकबर से कहा, इससे कहो यही बकरी हमें सौंप दे। उसने उस सिद्दीक अकबर ने ये नहीं कहा, हुजूर ये तो बीमार है, बांझ है, क्योंकि सिद्दीक जानते थे आका आका है, आका आका है, अपनी तरह बशर नहीं है। जो सिद्दीक की तरह बशर ना हो वो मौलवी की तरह कैसे बशर हो सकता है? अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर ने कहा, अल्लाह अल्लाह के में ये बकरी हमें सौंप दे, हम दूध निकाल लेंगे। उसने कहा, हैरत है, तुम लोग अरब वाले हो, जानते नहीं हो कि बांझ बकरियां दूध नहीं दिया करती, और अगर बांझ बकरियां दूध भी देती तो ये इतनी बीमार है कि जमीन से पड़ी हुई है। सिद्दीक अकबर ने कहा, ओ बुढ़िया दे देना, जब मेरा साहिब कहता है तो दे दे। उसके बाद बुढ़िया ने कहा, अगर लेना चाहते हो तो ले जाओ उठा के। सिद्दीक अकबर बकरी को उठा के लाए, हुजूर ने पानी कटोरे में लिया और बिस्मिल्लाह पढ़ करके पहले तो उसकी पीठ पर हाथ फेरा, पड़ी हुई बकरी खड़ी हो गई सिर्फ हाथ फेरने की वजह से। लोग कहते हैं 5 उंगलियां उनकी भी, एक हथेली हम उनकी भी, और हमारी भी 5 उंगलियां और हथेली है। मैंने कहा, और तेरी उंगली और हथेली से तेरा बच्चा भी खड़ा नहीं होता, ये आमिना के लाल की उंगलियां और हथेलियां हैं, बकरी पर पड़ जाए तो पड़ी हुई बकरियां खड़ी हो जाती है, इसी पर नहीं। फिर कटोरे का पानी थन को लगाया, वो बुढ़िया देख रही थी जिसे दुनिया उम्मे माबद कहती है, वो देख रही थी। जैसे ही थनों को हाथ लगा, थन भर गए, हुजूर ने धोना शुरू किया, कटोरा ला, कटोरा भरा, दूसरा बर्तन ला, बर्तन भरा, तीसरा बर्तन ला, बर्तन भरा। वो तो हैरान से देखने लगी,